Dear students, let us look at the friend functions or friend function concept in C++. So in the object oriented programming, so different kinds of functions are going to be used. Say inline function, parameterized functions like passing the parameters. Similarly, virtual functions of course, and friend functions. So in the general term or in general meaning, the friend is one who is close to another person or a family. Here if you consider the class as family, so this friend function is very close to that family, that class, but that function is not the member of the class. Similarly, so there may be one or more friends may be there for you, so they are very close to you and your family, but basically they are not the member of your family. Okay, so in the similar case, here friend functions are going to be worked. Okay, so here there are some points regarding a friend function. Friend functions are not a part of the class and are external. As I have told in the general concept, friend functions are not a part of the class, means they are not the member functions of the class. They are not the member functions of the class, but as if they are member function. As if they are member function. So if you see the, or if you consider the functioning of the friend or friend function, okay, this function is a friend of a class. So friend functions are not the part of class or not the member of that class, but they are friend of that class. So this is to say it has special privileges to access to the class private and protected members. Because the functions are friend, because the friend, so those friend functions have some privileges to access to the class or classes private and protected members. So here there is one rule: unless there is unless the member functions, no other functions are capable or allowed to access the private and protected private members of the class. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ member function other than the member functions which are allowed to access the private members ಅಂತಂದರೆ that is only friend function. The friend function can only access the private members of the class. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ implemented here. Okay, next one, C++ friend functions are special functions which can access the private members of a class. ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ a loophole in the object oriented programming concept, of course, but logical use of them can make them useful in certain cases. ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ರೂಲ್ ಇರೋದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ವೇದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೆಂಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಮೆಂಬರ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ one or more objects as their arguments. So these are the parts, very important points you can have already. Scope, so it is one, friend function is not in the scope of the class scope ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Second one, it cannot be called using the object of the class, object ಜೊತೆಗೆ ನಾವು access ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Third one, normal function without any object, ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ one example here. Say register number and marks. So student class ide, register number and marks, these two data members are private of course. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಎಂಪರ್ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಅವ್ರು ನೀವು ಕೊಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ದೆನ್ ಸಿ ಔಟ್, ಎಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ ಇಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ you are going to input the values to this object, s object. Using the friend function, you need to use the s dot register number and s dot marks ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. You can see the difference here in the void main. Class student s is nothing but an object. Okay, s is nothing but the object, of course. Next, clear screen. Get info is our friend function here. Get info is friend function. So this friend function is called like this. Nodi, calling friend function. Illi ನಾವು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೋ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಾದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೆಂಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೋನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So this is how you can declare the friend function as I have told. So class name ಇದೆ, friend return type ಅಂತಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ friend void ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ get info ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್
Suppose if you have declared the friend function here in this one, so this is end of class declaration. And outside the class, if you are going to define the function, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋಪ್ ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕೋಲನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋಪ್ ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ friend function. This is one simple example in front of you. So this class has two data members, one friend function and one member function. Okay, but during the friend function definition, so see that here generally we are using, or usually we are having the object as parameter or argument. Then if it is argument, then s dot register number, s dot marks ant kodbeku. So don't use register number and marks directly as you can use in member function. Have use ಮಾಡಬಾರ್ದು. But here while you are invoking this function or calling this function, so general function ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ you need to use the object along with this one. Okay, so this is regarding the friend function. This is regarding the